يدل على أنه أشرف المخلوقين وابن الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم شفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظر إلى بعض قصور الروم. قالت ثم ألبسته وأضجعته فلم أنشب عن بشرني ظلمة ورب وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني. ثم عاود بالرعب وظلمة وقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم والصلاة والتسليم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلاة الله ما
ولقد اتصفى صلى الله عليه وسلم محاسن الأخلاق كتابته بطورات. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وهو أولى مكارم الأخلاق سبقا وأوصاهم بالمؤمنين حلما ورفقا بل رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا الخلق واللفظ المحتوي على المعنى الجازم إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الصديق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه التي ترتعد منها فرائس الأغنياء من البرية ومن نسل فيه تعدده المنازل وبأمر في ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفر في خلقه وخلقه بأشرف الخصوصية فما من خلق بالبرية محمود إلا وهو مترقى عن سيد أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوسط الأجل قد على مجدها أخذت على ندب السهام بعنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أخذه العلم من مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا الأبد المقرب من التكريم العظيم والخلق العظيم فحسن به أن تعنت الأقلام في هذا المقام وأقرب السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يدخل مقام يشاء تقديم وعليه أمر الصلاة والتسليم يا خير مولود بما قال أتى يا خير مولود بما قال أتى
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن وصف في الصوت محمد بن عقوده توجه الى الله وصل الى سيدنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعادة مشهورة رافعا في محمودا ويكتب عن نفعا مقبولا وتوجه في التوجهات الخالصة والصلاة الموصولة. اللهم يمين يا اللهم يمين إليه تتوجه من فتعظ الظافرة وعلى باب عزتها تحط الرحال فتنشأ من الغيظات الغامرة. نتوجه إليك بالشرف الوسيل لديك سيد المرسل المعلم الصادق الأمين سيدنا محمد بن علي رسالة العالمين أن تصل وتسلم على ذاتك كاملة واستودع لديك حافظ سرك وحامدا ودعوتك شاملة. الأرض الأكبر على الحبيب والأكبر المقاصد بالشرف الأخر في كل موطن من مواطن القرب والمظهر قاسم ذلك في عندك وسرك وسير شهادك لهدي ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المعصوم منك بهذه الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى اله وصحبه وعلى حضرة اضطرابه من احبابه. اللهم انا نقدم اليك جهاد النبي الكريم ونتوسل اليك بشرف مقامه العظيم ان تلا حفظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وان تحفظنا في جميع اقوال الغلبات وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن غايتك وان تبلغنا من شرف القرب اليك ولهذا الحبيب غايه امالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وعملنا وتجعل في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباع من السالكين ولحقك وحقه من الوادين ولعهدك من الحافظين. اللهم إننا نأطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وصلنا الجميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسلك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المظلم منا بالغفران أن تقابل المظلم منا بالغفران أن تقابل المظلم منا بالغفران والمسلم بعز وسائل بما سأل والمؤمن بما أمن وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وله وزهره وعنه ببركته وشرفه ووجبه واجعل أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا وودينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين الغني في جميع أقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معدا وصورا واكشف لهم كربة المكروبين واغض إلى المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واعف شر المعتدين والظالمين وبسط عندك ولا تحد في جميع والأعطار وأيده بتأييد من عندك ونصر على المعلمين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن العاصم من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن العاصم من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن العاصم من جميع البلايا وفي الحسن المكين من الذنب الخطايا واهدنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين.
وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للإنسان والروح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwara quluba awliyaihi bil ilmi wal ma'rifah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil ummah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه علمي ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أما بعد. Alhamdulillah, lagi dan lagi kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini di majelis ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk bisa hadir bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat, yang mudah-mudahan hadir dan duduknya kita di majelis ini menjadi sebab Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, ibu bapak kita,
baik mereka yang hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Dan mudah-mudahan pula Allah ampuni seluruh dosa-dosa orang-orang terdekat kita, khususnya guru-guru kita, jiran-jiran kita, tetangga-tetangga kita, muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada. Dan mudah-mudahan pula Allah mudahkan seluruh urusan kita dunia wal akhirah. Allah sampaikan segala hajat-hajat kita, Allah kabulkan segala keinginan kita, Allah murahkan rezeki kita yang halal, Allah panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah, Allah berikan kepada kita dzurriyyat yang saleh dan salihah. Dan kita doakan bagi saudara-saudara kita yang mungkin saat ini mereka dalam keadaan sakit dan terbaring di rumah sakit, atau dalam keadaan sakit terbaring di rumah mereka masing-masing. Mudah-mudahan semuanya mereka disegerakan kesembuhannya oleh Allah, disegerakan kesehatannya, keafiatannya oleh Allah. Dan mudah-mudahan mereka semuanya diberikan kesabaran oleh Allah. Dan mudah-mudahan nantinya sama-sama kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya yang sangat menghormati dan ulun muliakan dan ulun ta'zimkan sahibul majlis, guru kita, Guru Muhammad Saman, yang beliau ini adalah salah satu dzurriyyatnya dari Sayyidul Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, dan kakek beliau, datuk beliau ini adalah di atasnya orang-orang saleh. Kita duduk di majlis ini, majlis yang luar biasa barokahnya. Karena bila ada cucunya, datuknya itu hadir, kainnya itu hadir, maka jadi majlis ini majlis yang sangat mulia. Yang ulun hormati dan ulun ta'zimkan para habaib, para zuriatnya Rasulullah, dan para alim ulama, guru-guru agama yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa ta'zim, rasa hormat ulun kepada sambian semuanya. Dan yang ulun hormati juga hadirin wal hadirat, anak-anakku, adik-adikku dan anak-anakku sekalian yang hadir di majelis ini, mudah-mudahan semua kita selalu dalam rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari ini, di bulan ini, kita umat Islam sedunia merayakan di mana milad, sama kayak majelis ini pas miladnya nih, hari lahirnya juga. Berarti hari lahirnya majelis ini di mana hari miladnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemuliaan hari lahirnya itu lebih mulia daripada hari-hari yang dimanapun. Jumat itu Sayyidul Ayyam, itu adalah penghulunya daripada seluruh hari. Tapi kelahiran Rasulullah ini adalah Sultanul Ayyam, ini pimpinan dari seluruh para hari. Karena tidak ada kemuliaan Jumat kalau pada lahir Rasulullah. Kada akan ada hari Jumat itu sebagai Sayyidul Ayyam kalau pada lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu umat Islam sedunia yang menta'zimkan dan mengagungkan hari kelahiran Rasulullah, mereka akan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali karramallahu wajhah menjelaskan, man 'azzama maulidir Rasul kana lahu syafi'an yaumil qiyamah. Siapa yang menta'zimkan, mengagungkan dan membesarkan di mana hari kelahiran Rasulullah, aturannya kita di rumah ngicip HP aja umpamanya, sibuk dengan YouTube, sibuk dengan Facebook umpama. Tapi kita ketika adanya maulidnya Rasulullah, di sini ada majlis dibaca riwayatnya Rasulullah, maka hadir orang yang mau menta'zimkan, mengagungkan, menghadiri majlisnya Rasulullah. Baik mereka hadir dengan sumbangannya, baik mereka hadir dengan fisiknya, atau mungkin hadirnya dengan cuma pemikirannya. Siapa yang mau menta'zimkan kelahiran Rasulullah, kata Sayyidina Ali, orang ini mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana lahu syafi'an yaumil qiyamah. Rasulullah yang akan memberikan syafaat bagi orang ini ketika hari kiamat. Jadi hadir kita ke majelis ta'lim, bawa keluarga kita di majelis ta'lim. Jangan bini anak cuma dibawa ke majelis-majelis yang ada di dalamnya menghidupkan sunnahnya Rasulullah. Dibawa ke mall, bangga boleh datang mall pada bersembahyang. Bawa tulang ke pantai Lemaru, ke pantai Manggar sana, boleh kada bersembahyang. Ini membawa maksiat. Hadir jadi majelis ta'lim ini satu langkah mendapatkan nilai besar.
Jangannya kita melihat satu langkah itu pahalanya umpamanya kayak gunung, satu langkah lagi pahala kayak gunung, pada keangkutan kita pahala saking banyaknya. Karena pahala ini di dalam rahasia Allah, di dalam keimanan kita, surga di dalam keimanan kita, dosa juga di dalam keimanan. Seandainya sekali melakukan maksiat itu benjol kepala kita kayak ini kan namanya. Kalau 10 kali kira-kira kayak apa kepala? Kadang karu-karuan lagi sudah kepala kita. Kalau setahun ada berupa kepala lagi, benjol sana, benjol sini, ini ingin kita kepingin tangan kita. Tapi karena semua ini di dalam keyakinan dan keimanan, maka kita pada melihat yang ngarannya pahala dan dosa cuma di dalam keimanan kita. Maka orang yang mengimani ada pahala ada dosa berarti mengimani dengan perkara yang lain, lalu dia beribadah untuk mendapatkan pahala dari Allah, untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Makanya ujar Rasulullah, man salaka tariqan yatlubu fi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang melangkahkan kakinya dari rumahnya menuju majelis ilmu, Allah akan memudahkan langkahnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Untung pada untung bayar bulik makan tumpang belanga. Parut kanyang, ilmu dapat, dosa diampuni. Jangankan dosa kita, dosa abah mama kita tuh diampuni Allah. Coba hebatnya. Makanya ujar Nabi, man arada ayyanzura ila ahlil jannah falyanzur ila talibil ilmi. Siapa yang hendak melihat, ujar Rasulullah, ada penduduk surga yang berkeliaran di muka bumi, ada penduduk surga kakinya berjalan menjadi muka bumi ini berusaha, ini begawi. Siapa yang hendak melihat penduduk surga yang berkeliaran di muka bumi, falyanzur ila talibil ilmi. Perhatikan ujar Rasulullah, mereka lah para penuntut ilmu, ini ahli surga yang dikatakan Rasulullah ini berkeliaran di muka bumi. Coba untung mana kita menuntut ilmu, tulang ke sini, ya Allah panjangkan umur ulun sampai malam Kamis yang akan datang, ulun hendak hadir lagi ke majelis ilmu ini, hendak hadir lagi ke majelis habsyi ini. Maka Kamis ini sampai Kamis yang kena itu dicatat si fulan bin si fulan talibul ilmi. Karena dengan niat. Jadi niat itu perlu juga untuk menunjang nilai ibadah kita. Kalau umat bahari itunya 1 kali menggawi dapat 1. Kenapa? Umurnya panjang. Ada yang 1000 tahun umurnya. Amun kita kira-kira 1000 tahun kenapa berjalan lagi? Kalipat kayaknya sudah 100 tahun aja kan lagi. Ada kepingin lagi dalam ini. Bini beburitan, sekarang beburitan lihat burit bini kan ada kepingin lagi sudah. Apa man 100 tahun sudah umur berjalan aja kan sudah bergesot. Nah, ini ada yang 1000 tahun, tapi amalnya itu sekalipun banyak dinilai kada banyak. Nah, umat Muhammad yang kadang-kadang umur itu sedikit. Karena ujar Rasulullah umur umatku ujar Rasulullah kada jauh daripada umurku. Rasulullah berapa? 63. Nah, kita bila saat ini ada umur 62 tahun 9 bulan, berarti 3 bulan lagi siap-siap standarnya sudah sampai. Bila 62 tahun 9 bulan 3 bulan lagi siap-siap lagi tuh KO itu. Amun juga sampai standarnya. Kalau pada sampai dapat bonus 60 lebih sudah banyak nih. Bonusnya 69, 70. Mudah-mudahan sampai panjang umur. Mudah-mudahan sidin panjang umur, disehatkan badan, panjang umur dalam keadaan sehat, supaya mengingat kita yang ada di sini, supaya hadir kita di sini karena berkumpul dengan zuriyatnya Sayyidi Syekh Muhammad Asyad bin Abdullah Al-Banjari. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kemuliaan kita itu dengan ilmu. Maka orang yang berjalan ini nilainya sangat besar. Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah di muka bumi dimodali apa Nabi Adam? Dimodali keganjangan kah? Kabungasan kah? Kada. Allah modali dari Nabi Adam di dalam Al-Quran. Allah jelaskan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah ajarkan kepada Nabi Adam seluruh asma,
seluruh nama di muka bumi ini. Di dalam kitab Sahih Jalalain dijelaskan, sampai yang keluar datang parut kita yang berbunyi itu diajarkan juga dengan Nabi Adam. Apa ngarannya? Ngarannya kantut. Yang keluar di parut berbunyi itu apa lagi? Keluar di parut berbunyi, kalau keluar kemudian kantut, itu diajarkan Nabi Adam. Ini ngarannya ini ngarannya ini. Nabi Adam itu alimnya dari Allah, ilmunya langsung dari Allah. Nah ini model Nabi Adam sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ujar Allah, hai para malaikat, aku hendak menjadikan di muka bumi ini khalifah. Nah khalifah ini kalau kada dibekali dengan ilmu, jadi apa dunia ini? Khalifah kalau kada dibekali, seorang pemimpin kalau kada dibekali dengan ilmu, seorang pemimpin kalau kada dibekali dengan pengetahuan, maka itu diresikokan akan hancur yang dipimpinnya. Maka dari itu Nabi Adam lulus sebagai khalifah. Nah kita ini menjadi khalifah bagi siapa? Bagi diri kita seorang. Khalifah menjadi pemimpin di antara anak-anak kita, pemimpin dengan bini kita, pemimpin dengan diri kita. Semua ujar Rasulullah menjadi khalifah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kalian akan menjadi pemimpin. Kita menjadi pemimpin ketika kita sudah berumah tangga, kita menjadi pemimpin dengan bini kita. Dapat anak seekor, kita menjadi pemimpin dengan anak kita. Lagi anak tambah terus, kita menjadi pemimpin di antara keluarga kita. Kalau umpama kita belum berumah tangga, belum beranak berbini, maka kita yang menjadi pemimpin bagi diri kita. Maka kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian, kata Rasulullah, akan ditanya tentang kepemimpinan kalian. Ini yang sudah begini ditakuni Allah. Hai bulan bin si bulan, ikan sudah diberikan bini. Bini sudah dilajari mandi wajib. Sekalinya belum ditakuni mandi wajib, itu syaratnya ada berapa? Yang bini ditakuni syarat sah mandi wajib ada berapa? Kada tahu yang bini. Kenapa? Karena si laki kada melajari. Syarat sah mandi wajib kada tahu. 9 sudah cucu kada mengerti mandi wajib. Kayak apa? Sholat 9 cucu manjongol terus, manjongol, sholat manjongol. 9 cucu mandi wajib kada ngerti. Lalu si cucu bertakun dengan peninggian tadi, ujar yang cucu anu nih, ulun nih hendak mandi wajib, sudah haid nih. Lalu ujar si yang cucu, kayak apa mandi wajib itu? Lalu ujar nenek, aku bahari cuai, nenek bahari itu dilajari arwah kai ikan. Sahaja pemandi wajib, berodol, besampo, bersikat gigi, bersabun lillahi ta'ala. Ini punten saudaraannya. Batakun bolang dengan yang mamak, kayak apa mau mandi wajib? Ujar yang mamak mandi aja di dalam derung tuh sudah jinianti arwah kai ikan. Oh benar. Ini punten saudaraannya ini sudah diniati arwah kai. Arwah terus benar sudah. Rupanya derung tadi kada kebuangan banyaknya. Ambil barokah sidin. Kadang ngerti mandi wajib, kayak apa kita hendak selamat, kayak apa kita kadang berpadah mencintai Rasulullah, cinta dengan Rasulullah. Cinta Rasul itu bukan semata-mata ucapan. Ada dua mencintai Rasulullah itu. Yang pertama dengan ucapan, yang kedua dengan perbuatan. Nah, mencintai Rasulullah cuma dengan ucapan, dipuji Rasulullah, sementara syariatnya Rasulullah kita kada faham. Apakah Rasulullah itu makhluk yang gila puji? Bukan salah kita memuji Rasulullah, tapi bukan sekadar dipuji, sementara sunnahnya kita kada perhatikan. Apa sunnah Rasulullah? Berapa sunnahnya Rasulullah? Apa itu sunnah? Apa sunnah? Nanti kamu malah puja celengan aja lagi. Apa arti sunnah? Sunnah itu ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang disandarkan kepada Rasulullah maka hukumnya sunnah. Kayak contohnya, sunnah ini ada berapa yang disandarkan kepada Rasulullah? Ada sunnah lil wajib, lil sunnah, mubah, makruh dan haram. Ini sunnahnya Rasulullah. Nah lalu kayak apa kita bahasyian ini, atau kita mengadakan maulidan di bulan Maulid ketika lahirnya Rasulullah? Kita umat Islam, khususnya orang-orang NU, bukan Wahabi, orang-orang NU semuanya berbondong-bondong mendatangi di mana majelis dibicarakan tentang kelahiran Rasulullah SAW. Apakah itu ada sunnah? Sunnah.
Arti sunnah tadi apa? Ma'udhifa ila Nabi SAW, sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, maka itu hukumnya adalah sunnah. Oh, Nabi kada menyuruh ketika Nabi wafat, kena Nabi diperingati hari kelahirannya dan hari wafatnya. Kada pernah Nabi menyuruh secara lisan, kada ada Nabi menyuruhnya. Tetapi ulama-ulama, para sahabat-sahabat Rasulullah mengatakan, man azama maulidin Rasul. Sahabat Abu Bakar ada mengatakan, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, bahkan daripada ulama-ulama tabi'in, mereka mengatakan memuliakan hari kelahiran Rasulullah itu akan dimuliakan nanti di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan perkara yang sia-sia kita duduknya di majelis Maulid Rasulullah SAW. Sebagaimana orang-orang Wahabi mengatakan bahwa kita inilah bid'ah, Maulid dan bid'ah, membaca Maulid habsyi bid'ah, kita memperingati hari kelahiran Rasulullah bid'ah, sesat. Ingat yang sesat. Kenapa kita mengisahkan kelahiran Rasulullah sesat? Mengisahkan kelahiran Rasulullah sesat. Di dalam Al-Quran Allah jelaskan. Di dalam Al-Quran, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh kata Allah, kita mengisahkan riwayat hidup orang-orang yang telah lalu, mengisahkan riwayat-riwayat orang yang bahari. Ini adalah menjadi iktibar, mengisahkan riwayat orang-orang soleh, mengisahkan riwayat orang-orang salah. Karena di dalam Al-Quran itu bukan orang soleh aja dikisahkan, orang salah juga dikisahkan. Kayak apa? Riwayatnya kisah dari Fir'aun, dikisahkan riwayat Fir'aun, Namrud. Di dalam tafsir dikisahkan orang-orang yang salah, supaya kita mengumpat yang bujur, jangan termasuk di dalam yang salah. Maka dari itu, laqad kana fi qasasihim, sungguh ujian Allah di dalam mengisahkan riwayat orang-orang saleh yang telah lalu, riwayat nabi-nabi, para wali-wali yang telah lalu, itu ibaratun liulil albab, menjadi i'tibar bagi orang-orang yang mempunyai akal fikiran. Nah, bukan perkara ini adalah sesuatu yang bid'ah, apalagi sesuatu yang sesat, sesuatu yang membawa masuk neraka. Al-Quran sudah mengabadahkan bahwa mengisahkan ini membawa manfaat. Nah, lalu apakah hukumnya kita mengadakan maulidan ini? Ketika lahirnya Rasulullah masing-masing datang, mendatangi maulidin Rasul. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah, di dalam perkara kita menghadiri riwayat-riwayat orang-orang saleh, maka itu di dalamnya membawa rahmat Allah. Inda dzikri awliya Allah tanzilul rahmah. Ujar Rasulullah, ketika kita menyebutkan kekasih Allah, siapa salah kekasih Allah yang terbesar? Rasulullah SAW. Ini kekasih Allah. Ketika kita meriwayatkan, membicarakan kekasih Allah, tanzilur rahmah, diturunkan rahmatnya Allah, diturunkan kasih sayang Allah. Yang galau, insya Allah Allah ampikan galaunya. Yang bermasalah, mudah-mudahan Allah cabut masalahnya. Yang ini Allah hilangkan, yang belum beranakan, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk melahirkan bininya. Yang saat ini belum berbini, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk berbini. Yang sudah berbini, mudah-mudahan Allah tambahi lagi. Ada orang yang di Facebook, tambahi lagi. Habis betaring bini di rumah, apa tambahi lagi? Orang tambahi lagi jadi bini, duit ini gak ada, ini ditambahi, ini tambah masalah orangnya. Jadi tanzilur rahmah, bukan turun bala. Kita meriwayatkan kisah-kisah orang saleh, baik kita membaca manaqib, oh itu sesat. Kita membaca maulid Nabi, kelahiran Nabi ini garannya adalah manaqib. Apa itu manaqib? Tahu arti manaqib? Manaqib itu riwayat hidup. Nah, membaca manaqib Syekh Abdul Qadir, membaca manaqib Syekh Saman, membaca manaqib rajanya daripada seluruh Nabi dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah membaca riwayat hidup beliau ini lalu bid'ah, lalu ini sesat? Lo yang sesat, bukan gue. Lo yang sesat. Itu kan dijelaskan di dalam sejarah, di Al-Quran sudah diabadikan. Kalau membaca manaqib, membaca riwayat hidup itu sesat, maka yang pertama sesat adalah Allah Ta'ala.
Oh kenapa aja Ustaz wangi benar nyambat Tuhan sesat. Kalau orang memadahkan membaca riwayat hidup itu sesat, maka Tuhanlah pertama yang sesat. Kenapa? Karena Allah mengisahkan riwayat hidup Adam di dalam Al-Quran. Bahkan diabadikan riwayat hidup itu di Al-Quran. Allah abadikan kisah Nabi Nuh, kayak apa dakwahnya Nabi Nuh, kayak apa perjuangannya Nabi Nuh, kayak apa sabarnya Nabi Nuh ketika mendapat ujian yang sangat berat dari kaumnya, kayak apa berlayarnya kapal Nabi Nuh sehingga stop di gunung yang ngarannya Judi, Gunung Jud atau Gunung Judi ngarannya yang ada di Irak. Allah kisahkan kayak apa dakwahnya Nabi Lut alaihissalam. Allah kisahkan kayak apa dakwahnya Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua riwayat hidup isinya. Maka Al-Quran itu sebagian isinya adalah riwayat hidup. Berarti isinya Al-Quran manaqib. Berarti isi sebagian Al-Quran adalah kisah. Bolehkah kita mengisahkan kelahiran Rasulullah? Nah kalau ada yang memadahkan mengisahkan kelahiran Rasulullah itu adalah sesat, maka lo yang sesat bukan gue. Itu kan hebat itu. Itu namanya jantan. Lo yang sesat bukan gue. Kenapa memadahkan sesat? Sedangkan Rasulullah itu ada mengisahkan, ini ada satu kisah. Di masa Rasulullah SAW datang Sayyidina Jibril alaihissalam. Sayyidina Jibril ini berkisah mengisahkan orang Bali yang namanya Syam'ud Al-Ghazi. Pernah mendengar lah Syam'ud Al-Ghazi? Belum benar. Nah Syam'ud Al-Ghazi itu ke Amerika sana, dikisahkan hubungannya karena Samson Delilah. Pernah dengar filmnya ada orang Samson Delilah yang botot, yang kuat badan. Nah ke Indonesia ada juga Samsonnya, Samson Betawi. Siapa pemainnya? Benyamin S. Kekuatannya di mana? Di bulu ketiak. Oh lupa narasi Benyamin S. Itu yang bid'ah itu tuh. Karena ada Syam'ud Al-Ghazi itu kekuatan di bulu ketiak. Itu bid'ah. Yang ada kekuatannya di bulu ketiak. Saling rontok bulu ketiaknya, kalau ada kuatnya lagi. Kisah Jibril alaihissalam mengisahkan dari Allah kepada Jibril. Jibril mengisahkan kepada Nabi kita. Ketika itu hai Muhammad, dulu ada lahir ada Allah menciptakan seorang manusia yang mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa, dan Allah kadang menciptakan lagi kayak itu. Artinya orang ujar orang ini apa? Ujar anak muda ini bahasa orang ini apa tuh? Limited edition. Wah, bahasa itu bahasa Jawa. Limited edition. Ini kan edisi khusus. Allah ciptakan seorang manusia yang kekuatannya ketika itu gak ada tandingan. Ujar Rasulullah yang Muhammad Syam'ud Al-Ghazi inya perang selama 1000 bulan. Coba bakal lahir 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? Coba ini yang sekolahnya hitungkan 1000 bulan, setahun itu 12 bulan. Amun 1000 bulan berapa tahun? Kalkulator ya. HP dipungsikan 83 tahun. Bakal lahir itu 83 tahun. Amun kayak kita ini wahai kulit dari seorang lagi amun umur 83 bajalan di Jamalih 83 tahun Sam'un itu bakal lahir. Perang dan jihad melawan orang kafir ketika itu. Ini Jibril mengisahkan kepada Rasulullah tentang kisah orang Bani Israel dulu yang bernama Syam'un Al-Ghazi. Jadi Syam'un Al-Ghazi ini perang selama 1000 bulan. Nabi kita mendengari kisah Jibril. Padahal Nabi mendapatkan Jibril bid'ah loh. Jibril ini bid'ah nih. Ini mengisah-kisah nih riwayat hidup kada bid'ah. Nabi aja mendengari riwayat hidup Syam'un. Kayak apa Syam'un, bininya siapa? Ketika itu perang selama 1000 bulan. Ketika Syam'un haus, lapar Syam'un, keluar di gigi sebelah kanannya ini daging, dan manis lezatnya luar biasa daging itu. Dimakan oleh Syam'un semakin kuat. Ketika haus, keluar di gigi sebelah kirinya ini banyu, dan banyu tadi lezatnya luar biasa. Ketika diminumnya, maka hilang hausnya dan kekuatannya berlipat-lipat. Kuat Syam'un ini. Jadi kada ada perlunya memasak macam-macam. Diberikan Allah kelebihan yang kayak ini, dan inya tahan tembak, tahan sumpit, tahan panah, tahan santet, lengkap tahannya. Ini kan kalau bahasa orang ini ya limited edition. Jarang benar barang yang kayak itu tuh, barang langka.
Nah ketika Sam'un al-Ghazi ini perang selama 1000 bulan, riwayat tingkat kisahnya Sam'un ini istirahat. Kauyuhanlah Sam'un ini Jibril mengisahkan kepada Nabi, waktu uyuh Sam'un ini yang guring selama 1000 bulan ini bakal lahir tanpa ada istirahat. Orang kafir ini sudah kada sanggup melawan Sam'un karena kekuatannya hendak dibunuh makin kuat, hendak dibunuh makin kuat, makin uyuh makin kuat. Kadang mau dilawan, ujar bahasa Sundanya kayak gagalawangna. Ya kalau bahasa Sunda ada. Kada ada lawannya, kada ada yang sanggup, gulinglah istirahat Sam'un. Ketika Sam'un dalam istirahat ini tadi, maka orang-orang pembesar dari orang-orang kafir Bani Israel ketika itu, wah ini jangan bapak kafir, kada boleh, berarti non muslim. Jadi kalau ayat al-kafirun itu dirubah, qul ya ayyuhal non muslim. Kacau atau pada al-kafirun lagi. Apa tak boleh benar kafir? Kaliwatan juga. Memang dulu surah al-kafirun ada, orang kafir Bani Israel ada, orang kafir Quraisy ada Nabi madahkan bahari orang-orang non muslim Quraisy. Ini kada boleh kita benar kafir, silahkan. Yang kada boleh itu mengkafirkan orang. Kalau kita memadahkan itu orang kafir, surah ini al-kafirun, atau ada orang kafir Bani Israel, boleh. Nah, kita wah ini jangan jadi benar kafir radikal calon teroris. Ya Allah, dihancur sudah Islam ini dengan faham-faham yang merusak kita. Akhirnya kita dibenturkan sama kita bakal lahir sama-sama kita, ribut sama-sama kita. Ini ketawaan kita, tak nangis bakal lahir. Ya diulahnya kayak gitu. Ini salah satu akal-akal orang-orang yang jahat otaknya, otak PKI. Itu hendak menghancur umat Islam. Maka dari itu ketika Sam'un ini dalam keadaan uyuh, bininya didatangi. Ujar orang-orang pembesar kafir Qur'ani, kafir ketika itu di masa Bani Israel, pian bunuh coba. Amun pian kau membunuh ni si bini tadi, amun pian kau membunuh Sam'un, apapun pian kami beri. Pian hendak jadi raja dari Bani Israel, kami siapkan. Pian hendak harta benda, kami siapkan. Ujar yang bini, jangankan aku, ikan yang banyak ni pada kau matinya, yang harat-harat, yang kuat-kuat, apalagi aku binian ini. Ujar si tokoh-tokoh tadi, kada usah pian bunuh, cukup pian ikat saja, jangan kami membunuhnya. Jadi setelah itu disiapkanlah tali, diikat Sam'un. Karena keuyuhan guling tadi kada merasa awak ni diikat ini. Setelah bangun ujar Sam'un, siapa mengikat aku nih? Lalu ujar yang bini ulun hendak menguji pian aja. Bagadak Sam'un, pagatan tali tadi. Kan coba haratnya tuh adakah kita bagadak pagat tali tadi? Makin bagadak makin tersisit, makin barak makin tersisit. Ini kata pagat. Sam'un bayar bagadak pagatan talinya. Datang lagi orang kafir ketika itu orang kafir di masa Bani Israel. Kayak apa? Pagat talinya, rantai pulang di bawah. Rantai jukung, gandal pada rantai jukung, rantai kapal dijeret ke awak Sam'un. Sekalinya ujar Sam'un, siapa nih mah? Maikat aku, ulun ujar yang bini tak mau uji pian aja. Lalu setelah itu ujar Sam'un ketika itu bagarak Sam'un pagatan rantai-rantai ini tadi. Lalu ujar Sam'un ketika ini dalam keadaan uyuh tadi, artinya hendak istirahat. Ujar Sam'un, aku adalah wali dari sepada walinya Allah, dan tidak ada satupun benda di dunia ini yang bisa memudaratkan aku kecuali rambutku ini. Nah itu makanya jangan tapi dibongkar rahasia dengan bini, berbahaya. Dan dibongkarnya rahasia, pandang ada si bini tadi. Sam'un itu dalam keadaan ngantuk, beban dia kayak itu karena keuyuhan. Lalu di waktu guling Sam'un ditatak dengan yang bini rambut, diikat di sini, di jempolnya, diikat di batisnya. Supaya bangun Sam'un, siapa mengikat aku aja Sam'un. Lalu ujar yang bini ulun hendak menguji pian aja. Bagarak Sam'un kada pagat. Bahimat mamagat ini kada bawa karena rahasia sudah terbongkar. Makanya itu rahasia dijaga dengan bini. Namun penting benar jangan yang papatinnya itu lah jangan. Namun ada bini simpanan jangan berkisah dengan bini. Itu papatin benar itu. Umpama ya lah. Papatin kadang-kadang ya tumbuh taringnya, tumbuh kokoknya berpanjang lalu ikutnya kita. Kadangnya jadi Dracula apa hamboknya. Nah ketika Sam'un dari dalam keadaan sudah terikat, datanglah orang-orang tadi lalu ditangkap dan disalib di sebuah gedung yang istana ketika itu.
dalam keadaan itu matanya dicucuk, awaknya dihiris-hiris, dan telinganya dihiris dipakai, semua. Tapi sampun belum mati. Ketika dalam keadaan sudah uyuhnya, sampun tadi ketika disalib di rumah yang ganal, di tokohnya ketika itu, karena bangganya sampun ini sudah dapat, maka ketika itu ada suara yang membisiki sampun, ujar suara, ya sampun, mada turid. Hai sampun, apa yang kamu inginkan? Ketika itu ujar sampun, ya Allah, kembalikan kekuatan saya seperti sedia kala. Lalu pulihlah kekuatannya, hancur gedung tadi, termasuk biniknya tak tinggi di dalam gedung tadi, dan tokoh-tokoh dari pembesar orang kafir Bani Israel. Nah ketika itu Sam'un perang lagi selama 1000 bulan, dan meninggallah Sam'un dalam keadaan syahid ketika itu. Lalu mendengar kisahnya Nabi ini, Jibril mengisahkan ke Nabi, Nabi mengisahkan ke sahabat. Lalu pada waktu sahabat asyik mendengar kisah Nabi ini, lalu sahabat menangis terbunuhnya Sam'un. Lalu Nabi, si sahabat, ada salah satu sahabat bertanya, ya Rasulullah, sebesar apakah pahala Sam'un al-Ghazi? Kan coba, sahabat betapun pahalanya. Ini sudah perang 1000 bulan, lalu istirahat, lalu ini disiksa lagi, tetap ini kuat, lalu dikembalikan kekuatannya, perang 1000 bulan, lalu mati Sam'un ketika itu dalam syahid. Sebesar apa ya Rasulullah pahalanya Sam'un? Nabi berdiam, turunlah ayat Al-Quran, Jibril membawa, inna anzalnahu fi lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Nah turun ayat ini sebabun nuzulnya dari kisah Jibril kepada Nabi, Nabi mengisahkan kepada sahabat, lalu turunlah Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi mengisahkan riwayat orang bahari itu bukan bid'ah. Dimulai Allah, Jibril, Nabi kita, baru sahabat. Yang memandangkan bid'ah dan sesat ini orang pada bertanggung jawab lisannya. Asal pandir aja, asal kisah aja. Padahal itu sunnahnya, lo yang berada, gue ada, lo yang tidak ada. Jadi akhirnya Al-Quran itu, akhirnya turunlah Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Makanya ujar Rasulullah, siapa yang sembahyang beribadah ketika terjadinya malam Lailatul Qadar, Allah akan memberikan pahala sebagaimana pahalanya Sam'un al-Ghazi. Jadi sebesar 1000 bulan. Kita nih sembahyang pas malam kita bertahajud umpamanya. Ya, makanya bulan malam Ramadan tuh jangan pada bertahajud setiap malam. Boleh jadi malam ini, apalagi malam 10 akhir dari bulan Ramadan. Boleh jadi ketika itu turunnya, mungkin kadang-kadang kita di lain turunnya, tapi pas bertepatan turunnya malam Lailatul Qadar ketika itu beribadah kita, maka nilainya lebih besar daripada 1000 bulan. Itu hebatnya malam Lailatul Qadar. Nah ini kisah riwayat yang lain ada dari Nabi ke sahabat dan terus dikisahkan sampai saat ini. Kisah itu dikisahkan di dalam kitab Durratun Nasihin tentang Sam'un al-Ghazi, yang bagaimana hebatnya perangnya. Ini ada berdakwah, cuma dakwahnya dengan pedang. Ya, ada dakwah itu dengan pedang, ada dengan lisan berdakwah, itu ada dengan perbuatan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin ini dapat sampaikan intinya, kesimpulan apa yang kita bahas, bahwa membaca riwayat hidup orang saleh yang telah lalu, apalagi membaca riwayat hidup Rasulullah, maka ini bukan perkara bid'ah, ini adalah perkara yang sunnah. Karena membaca riwayat hidup sudah dimulai Allah di dalam Al-Quran, mulai sejarah Nabi Adam, sejarahnya Iblis, sejarahnya ini, sejarah ini, sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kesalahan. Hadanallahu wa iyyaka ajma'in. Usikum wa nafsi bi taqwallah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa bihamdihi wa asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على منصب الحج الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إنك نعبد ونستعين نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين. من الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة تنزل بها جميع الأهوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها صلوات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إن الذين يبايعون جهنم ويبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن لم يتكلم يتعالى نفسه وتغفر معها عليها وفسيا أجرا عظيما. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الجنة من قرب إليها من قول عامل من اعتنى دخوله ونعوذ بك من النار ومن قرب إليها من قول عامل من اعتنى دخوله وما قضيت لنا اللهم إنا من فجر عفوك ورشدك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وزيادة في العلم وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا مع الغرام العزيز وغفر يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله. بدر ألف بدر